Mr. Prime Minister, I'm grateful to be back in Israel אדוני ראש הממשלה, אני אסיר תודה להיות שוב בישראל incredibly difficult moment, בזמן הכל כך קשה הזה לאומה הזאת, but in fact for the entire world. ולמעשה זמן קשה לכל העולם. If you'll permit me, אם תרשה לי, personal aside, I come before you אני מגיע not לכאן only היום, as the United States Secretary of State, לא רק כמזכיר המדינה של but ארצות also as a הברית, Jew. אלא גם כיהודי. My grandfather, סבי Blinken, fled pogroms in Russia. נמלט מפוגרומים My ברוסיה. stepfather, Dachau, Majdanek. אבי החורג, אם שמעתי נכון. Prime Minister, I understand on a personal level the harrowing אדוני ראש הממשלה, אני מבין ברמה האישית for Israeli Jews, את המשמעות של מעשי הטבח האלה לישראלים Jews וליהודים, everywhere. וליהודים בכל העולם. I also come before you as a husband. אני גם בא לכאן היום לפניך כבעל וכאב For לילדים. me to look at the photos of families killed, זה מחריד עבורי להסתכל על such as the התמונות של mother, father, המשפחות and two small שנהרגו, children murdered as they sheltered in their home in כמו kibbutz ההורים near והילדים שנטבחו כשהם הסתתרו בתוך ביתם בקיבוץ. my own children. This was just one of Hamas's countless acts of terror. זה היה רק אחד מאין ספור מעשי זוועה וטרור של חמאס. An inhumanity that, yes, brings to mind the worst of ISIS. זו ברוטליות שאכן מביאה לזיכרוננו את הזוועות הגרועות ביותר של דאעש. Young people burned גופות alive, חוללו, צעירים נשרפו בחיים, נשים נאנסו, parents executed in front of their children, הורים הוצאו להורג לפני children ילדיהם, in front of their parents. ילדים הוצאו להורג לפני הוריהם. How are we even to understand this, איך אנחנו בכלל מתחילים להבין את זה, digest this? לעכל את זה? And yet, at the same time, ועדיין, בו same זמנית, time that we've been shocked by תוך the כדי depravity ההלם of שלנו, Hamas, מהמעשים we've also הנוראים been של חמאס, inspired by the bravery of Israel's גם citizens, קיבלנו השראה מהגבורה של אזרחי ישראל. who drove over an hour to a kibbutz under siege, הסבא, armed only with a pistol. שנהג יותר משעה לקיבוץ, כשהוא חמוש אך ורק באקדח, על מנת להציל את הילדים שלו ואת הנכדים Who שלו. died shielding her teenage son האימא, with שמתה her כשהיא body, מגוננת בגופה על בנה בן giving her העשרה, life to save his, ונתנה את חייה giving him כדי life להציל את for חייו a שלו. second time. נתנה לו חיים בפעם The השנייה. volunteer security teams on the kibbutzes who צוותי swiftly rallied המתנדבים to defend their הביטחוניים friends and בקיבוצים, neighbors, כיתות despite הכוננות, being heavily outnumbered. שגוננו על החברים ועל השכנים שלהם, למרות שהיו בנחיתות מספרית גדולה מאוד. Demonstrated in the long lines of people giving blood. אנו In the מרוממים על ידי hundreds of הנחישות של העם thousands of הישראלי. reservists who've mobilized, some rushing home from abroad. מאות אלפי People around the מילואימניקים country opening their homes to שנהרו על מנת fellow להגן על citizens המדינה. displaced from the south. The people of Israel have long and rightly prided themselves on their self-reliance, on their הישראלים ability to התגאו לאורך defend זמן themselves, ובצדק על יכולתם even when the להגן על odds are עצמם, stacked against them. גם כשהסיכויים היו נגדם. The message that I bring to Israel is this: המסר שאני מביא לישראל הוא you may זה. be strong enough on your own to defend yourself, ייתכן שאתם but as חזקים long as מספיק America כדי להגן exists, על עצמכם, you will never ever have אבל to. כל עוד אמריקה We קיימת, will לעולם always לא be תצטרכו there להגן על עצמכם by your לבד. side. אנחנו תמיד נהיה שם לצדכם. That's the message that President Biden delivered to the Prime Minister זה from the המסר moment. שהנשיא ביידן העביר לראש this הממשלה crisis began. מהרגע שהמשבר הזה החל. It's the message that I and זה my המסר other שאני colleagues in the government והעמיתים have delivered to our האחרים שלי Israeli בממשל counterparts העברנו on a לעמיתים daily, שלנו even an בממשל hourly הישראלי, basis. על בסיס יומי, אפילו It's the message שעתי. that I bring with me to our זה discussions מסר today. שאני מביא איתי לדיונים שלנו It's what I'll היום, affirm when I meet with the members of Israel's newly formed national emergency government. כשאפגש עם חברי ממשלת החירום החדשה של ישראל, שאנחנו In the unity מברכים and resolve על that reflects יצירתה. across Israel's society. We're delivering on our word, supplying ammunition, אנחנו עומדים intercept, במילים שלנו, to replenish מספקים לכם Israel's תחמושת iron dome, ומיירטים, alongside other defense material. לצד עוד First shipments אספקה of U.S. ביטחונית. military support have already arrived in Israel, and more המשלוח is on הראשון the כבר way. הגיע, ועוד משלוחים As Israel's בדרך. defense needs evolve, we will work with Congress to make sure that they're met. ככל שהמתקפה הישראלית מתקדמת, נוודא שהצרכים של ישראל מסופקים. נעבוד עם הקונגרס לצורך זה. Here in Israel and everywhere, כאן בישראל we ובכל will מקום, reaffirm the crystal clear warning that President Biden issued yesterday נדגיש מחדש את to any המחויבות adversary, שהנשיא ביידן state חזר or non-state, עליה,
thinking of taking advantage of the current crisis to attack ואת Israel. המסר לכל יריב של ישראל שחושב לנצל את המצב הזה. אל תעשו את זה. לישראל יש את הגב של ארצות הברית. We deployed the world's largest aircraft carrier to the eastern Mediterranean. הבאנו למזרח הים התיכון את נושאת המטוסים הגדולה ביותר בעולם. פרסנו באזור מטוסי קרב של חיל האוויר האמריקני. We continue working closely with Israel to secure the release of the men, women, children. אנחנו ממשיכים לעבוד בצמידות עם ישראל על שחרור השבויים שנלקחו על ידי חמאס. We're pursuing intensive diplomacy throughout the region. אנחנו מפעילים דיפלומטיה אינטנסיבית באזור כדי למנוע מהקונפליקט להתפשט. ואעשה את זה בביקור שלי באזור בימים הקרובים. יותר מדי פעמים בעבר, מנהיגים היו דו-משמעיים אל מול מתקפות טרור שספגו ישראל והעם בישראל. לכן היינו נחושים כסלע אל מול המתקפות האלה. אין שום תירוץ להן, שום הצדקה להן, למעשה הזוועה האלה. שמעתם את ראש הממשלה אומר את זה. זה חייב להיות רגע של בהירות מוסרית. הכישלון לגנות את הטרור באופן שאינו דו-משמעי מסכן לא רק את העם בישראל, אלא אנשים בעולם כולו. תראו מה קרה. אזרחים מ-36 מדינות נחטפו או נרצחו על ידי חמאס. אירופה, אסיה, אמריקה. אף אזור לא נמלט מחמאס, מצמאון אדם של חמאס. כל מי שרוצה צדק ושלום חייב לגנות את חמאס ואת שלטון הטרור שלו. אנחנו יודעים שחמאס אינו מייצג את העם הפלסטיני או את השאיפות הלגיטימיות שלהם לחיות בביטחון, בחופש ולקבל צדק והזדמנות וכבוד. אנחנו יודעים שחמאס, במקום לקדם את רווחת האזרחים הפלסטינים, שולט על ידי דיכוי בהם ומקדיש את המשאבים שיש לו כדי לבנות מנהרות ולקנות טילים. אנחנו יודעים שהוא מבצע את המעשים הנוראים האלה ללא שהוא חושב על האינטרס של העם הפלסטיני. זה לא העתיד שהפלסטינים רוצים לעצמם ולילדים שלהם. לחמאס יש רק אג'נדה אחת. להשמיד את ישראל ולרצוח יהודים. אף מדינה אינה יכולה לסבול את הטבח של אזרחיה, או לאפשר את התנאים שאפשרו לכך להתרחש. לישראל יש את הזכות ולמעשה את המחויבות להגן על עצמה ולהבטיח שזה לעולם לא יקרה בשנית. ראש הממשלה ואני דנו בכך, באיך ישראל עושה את זה. אנו דמוקרטיות ואנחנו מבדילים את עצמנו מטרוריסטים על ידי אימוץ סטנדרטים שונים. ואנחנו אחראים כאשר אנחנו לא עומדים בסטנדרטים האלה. אנחנו אנושיים. הערך שאנחנו נותנים לחיים אנושיים ולכבוד אנושי זה מה שהופך אותנו למי שאנחנו. זה אחת מהחוזקות הגדולות ביותר שלנו. לכן כל כך חשוב לקחת כל אמצעי זהירות אפשרי כדי להימנע מפגיעה באזרחים. לכן אנחנו מתאבלים על אובדן של כל חיים אזרחיים, מכל לאום. באופן טרגי, מספר החיים חפי הפשע שנלקחו על ידי חמאס במתקפה המרושעת הזאת ממשיך לעלות. אנחנו יודעים עכשיו שלפחות 25 אמריקנים ביניהם. אנו מצטרפים אליהם ולמשפחות בישראל באבל הבלתי נתפס שלהן. My stepfather, who I alluded to earlier, Samuel Pizarro, came here to Yad Vashem to perform the mourner's prayer that he wrote to accompany Leonard Bernstein's Third Symphony. סבי ביקר כאן ביד ושם וביצע סימפוניה לזכר הנספים בשואה. He endured as a boy in the Nazi concentration camps. He wrote that man, though created in your image and endowed with the freedom to choose, הוא כתב שהאנשים שנוצרו בצלמו של אלוהים וקיבלו את היכולת לבחור בין רשע לבין טוב, בחרו ברע ביותר. As of genius. In this moment, ברגע הזה, evil, hatred, שבו רשע ושנאה have once more taken so many innocent lives. פעם נוספת לקחו כל כך הרבה חיים חפים מפשע. אנחנו חייבים לעמוד ביחד, נחושים להתעמת עם הרע ביותר שיש באנושות, אל מול הטוב ביותר שיש לאנושות להציע.
to the vision of violence, אנחנו חייבים להציע אלטרנטיבה לאלימות, לפחד הזה שחמאס מייצג. That is what the United States will do. זה מה שארצות הברית תעשה. תעמוד עם ישראל, תעבוד יחד עם העם בישראל ועם כל השותפים שלנו באזור שנותרים מחויבים לעולם שלב יותר, משגשג יותר, למזרח תיכון שלב יותר ומשגשג יותר. תודה רבה לכם. כן.